Good morning, students. Last class we had discussed about our first lesson, computer fundamentals. That's introductions and two types of language, low level language and high level language. Then what is low level language? In low level language, two types, machine language and assembly language. Then what is high level language and what are the softwares and its types. Then system softwares, editor, translator, like that we had discussed. Now we are going to discuss about operating system. Okay, operating system. What is operating system? Operating systems act as an interface between the user and the computer system. Interface means what? A person in center between two person and make the two person to communicate. Okay, wow. In clear means if I am standing here, your HM standing left side and you are standing right side, I am center. If you want to say anything to your HM means you can't directly speak. That means what you will do, you just share your information to me. Next I will share the information, share the same information to our HM. Then she will share something, I will share that something to you. Okay, do you understand? So if we need some information to instruct our computer means the computer will not work based upon our conditions or instructions. The intermediate that means what? Operating system. ஓகேவா, அந்த சாஃப்ட்வேர் தான் இன்டர்மீடியேட்டாக இருந்து கம்ப்யூட்டர் டைரெக்டாக ஒர்க் பண்ணாது, நம்ம கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷனை வாங்கி அதோட லாங்குவேஜுக்கு பைனரி லாங்குவேஜுக்கு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒர்க் பண்ண வைக்கும். ஸோ இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து இட்ஸ் ஆக்ட் அஸ் அன் இன்டர்மீடியேட் பிட்வீன் த யூசர் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம். It also manages the activities of the system to let the user manage the system effectively. When the computer is switched on, the operating system in the first program to be loaded in the computer memory. Some of operating systems are MS-DOS, Windows 95, 98, Unix, Linux, etc. MS-DOS was the first operating system was developed by Microsoft company in 1969. ஸோ அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து என்ன பண்ணால், சிஸ்டம் ஆன் பண்ண உடனே ஏற்கனவே இருக்கிற ப்ரோக்ராமை மெமரியில் லோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதில் நிறைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப ஃபேமஸான ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா MS-DOS, Windows 95க்கு, Windows 98க்கு, Unix, Linux, etc. ஓகே, MS-DOS was the first operating system developed by Microsoft company. ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து என்னது? MS-DOS. This software who developed this software? Microsoft company. In which year? 1969. Okay, now we are going to discuss what are the types of software. First one is application software. Application software means already we know what is system software. Okay, அதில் வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வருது. இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேரில் வந்து என்னென்னு பார்ப்போம். அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் இஸ் a set of program written for the user to do specific job. They are uniquely constructed and are used only for identical jobs to meet the user's requirement. Some standard application softwares are word process, database management system, electronic spreadsheet. ஸோ அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூசர்னால் யார்? நம்ம தான். ஸோ நமக்காகவே ஸ்பெசிஃபிக்காக தயாரிக்கப்பட்டது தான் அந்த அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர். ஓகேவா, நம்மளோட சில ஒர்க்குகள், சில தேவைகளை கம்ப்யூட்டரில் பூர்த்தி செய்வதற்காக தயாரிக்கப்பட்டது தான் இந்த அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் நம்ம அப்ளை பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுனால அது அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்ங்கிறோம் யூசர்ஸ்க்காக. அதில் சம் ஸ்டாண்டர்ட் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்ஸ், ஒரு நிலையான ஒரு ஸ்டாண்டர்டான அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் என்னென்ன இருக்குதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. 3 சாஃப்ட்வேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேர்ட் ப்ராசஸர், டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம், எலக்ட்ரானிக் ஸ்ப்ரெட்ஷீட். ஸோ இதை வந்து நம்ம ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸ் ஸ்கூல் ஓப்பன் பண்ணோடனே வேர்ட் ப்ராசஸ்னால் என்ன, டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்னா என்ன, எலக்ட்ரானிக் ஸ்ப்ரெட்ஷீட் அப்படின்னா என்னென்னு நம்ம அங்கே ப்ராக்டிக்கல் செஷனை செஞ்சு பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ தியரட்டிக்கலாக இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணிப்போம். வேர்ட் ப்ராசஸர். A word processor is a package which helps in creating documents such as letters, text, reports, etc. ஸோ வேர்ட் ப்ராசஸ்னால் என்னது? இஸ் அன் சாஃப்ட்வேர் பேக்கேஜ். ஓகேவா, இது ஒரு சாஃப்ட்வேர். இது எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிரியேட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் சச் அஸ் லெட்டர் டைப் பண்ணுறதுக்கு, ஓகேவா, லெட்டர்ஸ் டைப் பண்ணுறதுக்கு, ரிப்போர்ட்ஸ், நம்ம ஸ்கூலை பற்றி ரிப்போர்ட் டைப் பண்ணி சேவ் பண்ணி வைக்கலாம். ஃபார் தட் பர்பஸ் வி ஆர் யூஸிங் வேர்ட் ப்ராசஸ். திஸ் பேக்கேஜ் ஹாவ் சம் inbuilt commands
for modifying the keyword keyed in text like aligning paragraph, wrap text, underlining, highlighting the particular text. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நிறையா அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. இது எப்படி மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னா, நம்ம டைப் பண்ணுறதுல எல்லா வேர்ட்ஸுமே நம்ம படிக்கணும் அவசியம் இல்லை. அதில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ் அதை வந்து நல்லா பிளாக் லெட்டரில் கொடுத்துடலாம், இல்லை அண்டர்லைன் பண்ணிடலாம், இல்லை ஸ்டார்ஸ் கொடுக்கலாம், புல்லட் கொடுத்து என்ன பண்ணலாம், ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து வேர்ட் ப்ராசஸில் ஒரு நல்ல அட்வான்டேஜ்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா. Next we are going to discuss database management system, DBMS னு சொல்லுவோம், database management system. So data, what is data? Data means the information, raw facts முக்கியமான information or informations. ஓகேவா, அதான் data, collection of information தான் டேட்டான்னு சொல்கிறோம் கம்ப்யூட்டரில். It is a complex software system used for creating, maintaining, sorting and retrieving the database. It also acts as an interface between the user and the data serving the base. The database can be defined as an integrated collection of data and information. The database is, what is the database? The database can be defined as an integrated collection of data and information which is utilized by several subsystems of an organization. ஓகேவா. ஸோ டேட்டாபேஸ் என்னென்னு பார்த்தோம், டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். ஸோ இதுலேயே நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு, ஒரு ஆஃபீஸில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை அங்கே இருக்கிற சப் ஆஃபீஸர்ஸ் ஓகேவா மற்ற செக்டார்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், சப்சிஸ்டமில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஷேர் பண்ணிக்கலாம், அங்கே உள்ள இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம், ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஃபார் தட் பர்பஸ்க்காக தான் இந்த டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேரை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட், எலக்ட்ரானிக் ஸ்ப்ரெட்ஷீட். An electronic spreadsheet is a software package which manipulates the data in tabular form. The spreadsheet has rows and columns where it can alter according to the user's needs. They help us in analyzing the information either by pictorial representations or in the form of text. ஸோ எம்எஸ் எக்ஸல் பார்த்துருப்போம் இல்லைங்களா, கட்டங்கட்டமாக இருக்கும் பாக்ஸாக. ஸோ அதில் ரோ காலம் அதெல்லாம் நம்ம வந்து லேபில் ப்ராக்டிக்கலாக செஞ்சு பார்ப்போம், சூப்பராக ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ அதை ஸ்ப்ரெட்ஷீட்னு சொல்லுவோம். இது ஒன் ஆஃப் த சாஃப்ட்வேர், இது ஒரு சாஃப்ட்வேர். இது எதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம டேபுலர் ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் போட்டு அதில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் அதை யூஸ் பண்ணுவோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் எங்கே நம்ம டைம் டேபிள் பார்த்துருக்கீங்களா, டைம் டேபிள், யுவர் ப்ரொமோஷன் சார்ட்டு, நெக்ஸ்ட் மார்க் ஷீட்டு, ப்ராக்ரஸ் ரிப்போர்ட். ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த எலக்ட்ரானிக் ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டை யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா. அவ்வளோதான் இதோட டைப்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு we are going to discuss concept of Unicode. Unicode provides unique number for every character. Unicode uses 16-bit code to represent one character. Therefore, there are 65,536 possible characters. It is an international standard word processing code which provides the text in all forms and languages like Tamil, Telugu, Hindi, Greek, Arabic, etc. The Unicode was developed by Unicode consortiums in California in 1991. ஸோ இந்த யூனிகோடை வந்து யார் தயாரித்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா, கலிஃபோர்னியாவில் யூனிகோட் வாஸ் டெவலப்டு பை யூனிகோட் கன்சோர்டியம்ஸ். அவங்க தான் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, இந்த யூனிகோடை வந்து டெவலப் பண்ணாங்க. இவங்க எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கலிஃபோர்னியாவில் இருக்க இந்த யூனிகோட் கன்சோர்டியம்ங்கிற ஒரு இடம், ஒரு ஆஃபீஸ். ஓகேவா. இவங்க டெவலப் பண்ண பிளேஸ் தான் அது. 1991 இந்த யூனிகோடை வந்து எப்போ டெவலப் பண்ணாங்க, 1991 யார் டெவலப் பண்ணால், யூனிகோட் கன்சோர்டியம். எங்கே டெவலப் பண்ணாங்க, கலிஃபோர்னியாவில் டெவலப் பண்ணாங்க. ஸோ இயர் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட், இந்த யூனிகோட்ஸ் வந்து இயர் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் அதோட வெர்ஷனும் எப்பப்போ டெவலப்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. யூனிகோட் 1.0 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1991, 1.1 1993, 2.0 1996, 2.1 1998, 3.0 வந்து 1999, 3.1 2001, 3.2 2002, 4.0 2003 and 4.1 2005. ஓகேவா. ஸோ பேஸ்ட் அப்பான் த
யூனிக் அப்டேஷன் வெர்ஷன் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆகிட்டே இருக்குது. இயர் ஆக ஆக அதோட வெர்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குங்கிறாங்க. ஸோ யூனிகோட் ஃபார் ஆல்ஃபபெட். ஸோ இந்த யூனிகோடு வந்து ஆல்ஃபபெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி செஞ்சுருக்கான்னு பார்க்கலாம். லெட்டர் ஏவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 0041, ஓகே, பி 0042, சி 0043, டி 0044, இ 0045, எஃப் 0046, ஜி 0047, ஹெச் 0048, ஐ 0049, ஜே 004A, கே 004B, L 004C, M 004D, N 004E, O 004F, P 0050, Q 0051, R 0052, S 0053, T 0054, U 0055, V 0056, W 0057, X 0058, Y 0059, Z 005A. Next we are going to discuss computers networks. So we are familiar in network. Okay va, we know what is network. Okay va, so networks na internet தான் நெட்வொர்க் சொல்கிறேன். இப்போ இது என்ன செய்யுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணி வேறு இடத்துல இருக்கிற நம்மளை வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா, அதுக்காக தான் நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்கிறாங்க. கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க்ஸ் ரெஃபர்ஸ் டு த கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் இன்டர்கனெக்டட் த்ரூ கேபிள்ஸ் ஆர் சேட்டலைட்ஸ். ஸோ வந்து இது வந்து இன்டர்நெட் வந்து எப்படி வருது, கேபிள்ஸ் மூலயமா ஒரே செக்டாரில் வேறு ரூம் வேறு ஆஃபீஸில் இருப்போம். ஸோ அவங்களுக்குலாம் நமக்கு வந்து என்ன பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிள்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் வச்சு சேட்டலைட் மூலியமாகவே கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறது. இட் இஸ் ஏ கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் தட் supports many users. The peripheral device such as modems, hard disk, CD-ROMs, drives, data backup devices, fax machines, etc. can be shared using the network technology. People in different places can be connected in one network so that information can be passed one to different locations anywhere in the world. Network can be classified into 3 types based on the distance capabilities. ஓகேவா, ஸோ நெட்வொர்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா மோடம் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேவா, ஸோ அதான் இங்கே சொல்ல வராங்க. ஒரு ஃபேக்ஸ் அனுப்புகிறோம், ஃபேக்ஸ் மிஷினை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், ஃபேக்ஸ் அனுப்பலாம். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு லெட்டர் போடுறோம்னா, நம்ம டேரெக்டாக பேசணும்னா டேரெக்டாக எங்கே போகணும்னு இப்போ அவசியம் இல்லை. டெக்னாலஜி வர என்ன ஆயிடுச்சு, நம்ம இருந்த இடத்துல இருந்தே நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கிறோம். ஒருத்தவங்கள்ட்ட பேசிக்கிறோம், ஒருத்தவங்கள்ட்ட இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணிக்கிறோம், அப்படிலாங்கிற ஒரு வேலையெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணோம், இருந்த இடத்துல இருந்தே செஞ்சுக்கிறோம். இந்த நெட்வொர்க் வந்து 3 types. ஓகேவா, தே கிளாசிஃபைட் இன்டூ 3 types based upon the டிஸ்டன்ஸை பேஸ் பண்ணி 3 types பிரிச்சிருக்காங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா LAN, MAN, WAN. LAN means local area network, MAN means metropolitan area network, WAN means wide area network. Now we are going to discuss about what are the types of networks in details. Okay, first we know that what is networks என்ன நமக்கு தெரியும். இப்போ அதோட டைப்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு LAN, local area network. LAN is a digital communication system capable of interconnecting large number of computers to the main computer within a short distance using cables. It is private network and it can be used within the range of 10 kilometers and it is controlled by the single organizations. ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, LAN வந்து ஒரு டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் கேபிள் ஆஃப் இன்டர்கனெக்டிங் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் நிறைய நம்ம கம்ப்யூட்டர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் வந்து வித்தின் ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸு, கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ்லேயே தான். ஓகேவா, இதை கேபிள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இட் இஸ் ப்ரைவேட் நெட், கேபிளை யூஸ் பண்ணி ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸில் நிறைய சிஸ்டத்தை கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். ஓகேவா, அதுதான் LAN சொல்கிறாங்க. ஓகே, மேக்ஸிமம் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 10 kilometers தான். ஸோ இதுதான் லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க்ஸு. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு MAN, metropolitan area network. MAN is a private network. It interconnect the user with computers in an area larger than the area covered by LAN. This network system interconnects various places in a metropolitan city. Several local area network can be interconnected by bridging them with backbone lines and it is known as campus networks. Example, local
கேபிள் டிவி நெட்வொர்க்ஸ். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியாக்கு வந்து லேனை விட கொஞ்சம் அதிகமாக ஒர்க் பண்ணக்கூடியதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கேபிள் டிவி. ஸோ ஒயரை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க, எவ்வளோ பெரிய ஏரியாவில் கனெக்ஷன் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியா நெட்வொர்க்னு சொல்கிறாங்க. இட் இன்டர்கனெக்ட்ஸ் த யூசர் வித் கம்ப்யூட்டர் இன் ஏரியா லார்ஜர் தென் த ஏரியா கவர்டு பை லேண்ட்ஸ். என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இது ஒயரை யூஸ் பண்ணி நிறையா யூசர்ஸை வந்து கனெக்ட் பண்ணோம். வென் மோர் ஏரியா லார்ஜர் தென் லேண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க்கை விட இது கொஞ்சம் அதிகமாகவே கனெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் we are going to discuss about wide area network. Wide area network spans a wide geographical area. It can assume global proportions with large organizations unlike LAN and MAN. It is a public network system that interconnects the people in different countries and continents either by telephone lines or satellite links. ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க, வைட் ஏரியா நெட்வொர்க்கு வேர்ல்டில் இருக்கிற நம்ம எல்லாரையுமே கனெக்ட் பண்ணக்கூடியது தான் இந்த வைட் ஏரியா நெட்வொர்க். சேட்டலைட் மூலிமா கனெக்ட் பண்ணிப்போம். ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் இங்கேருந்து நம்ம ஃபாதர்ஸ் அங்கே இருக்காங்க, நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் அங்கே இருக்காங்க, ஸோ நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம், வீடியோ கால் பண்ணிக்கலாம், எல்லாமே வந்து இதெல்லாம் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வைட் ஏரியா நெட்வொர்க் மூலிமா தான் நடக்குது. ஸோ இதோட உங்களோட ஃபஸ்ட் லெசன் ஓவர். ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட் லெசன் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம், ஜஸ்ட் ஒரு ரீகால் பண்ணிடலாம். ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அதில் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு 2 types ஆஃப் லாங்குவேஜ், லோ லெவல் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் லோ லெவல் லாங்குவேஜ், வாட் இஸ் மீன் பை லோ லெவல் லாங்குவேஜ், இன் தட் மிஷின் லாங்குவேஜ், வாட் இஸ் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் and then high level language. Next software and its types. Software is act as an interface. Its type means system software, application softwares. In system softwares, utilities and operating system. In utilities, editors, translator. Operating system means operating system. After that, application software. In application software, 3 types of main softwares: word processor, database management system, electronic spreadsheet. After that, concept of Unicode. Then computers networks. Networksல என்னன்னு பார்த்தோம். In networks, 3 types: LAN, MAN, WAN. We discussed what is LAN, what is MAN, and what is WAN, wide area network. ஓகேவா? ஸோ நம்ம கிளாஸை முடிச்சுக்கலாம். Students, you have to just find out the one words and try to find out the question answer also. ஓகேவா? Definitely I will give the question answer and one words in this week or within next week. ஓகேவா? So you no need to worry, but you have to read lesson line by line. லெசனை லைன் பை லைனாக படிச்சிங்கன்னா you can easily find out the one words and question answer also. ஓகேவா? அது தப்பாக இருந்தால் பரவாயில்ல, நான் ஆன்சர் கொடுக்கும்போது யூ ஜஸ்ட் எரேஸ் யுவர் ஆன்சர் அண்ட் சேஞ்ச் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகேவா? நான் ஆன்சர் தரும்போது நீங்கள் அழைச்சிட்டு நீங்கள் புது ஆன்சர், கரெக்டான ஆன்சர் நீங்கள் எழுதிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ யூ நோ நீட் டு ஒரி அபவுட் டு ஃபைண்ட் த ஆன்சர். ஜஸ்ட் ரீட் அவுட் த லெசன் அண்ட் ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் த ஆன்சர். அப்புறம் ஜஸ்ட் யூ நீட் டு புட் அ செப்பரேட் நோட் ஃபார் கம்ப்யூட்டர். ஓகேவா? செப்பரேட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் நோட் போட்டுக்கணும். இதுக்கப்புறம் நான் கம்ப்யூட்டர் ஹோம்ஒர்க்கை வந்து சப்மிட் பண்ண சொல்லுவேன். ஸோ யூ மஸ்ட் கம் டு ஸ்கூல் அண்ட் சப்மிட் யுவர் கம்ப்யூட்டர் நோட். ஓகேவா? ஸோ ஹியர் ஆஃப்டர் we will conduct computer test. If school open means we will conduct in school. ஓகேவா? இல்லைன்னா நம்ம மொபைல்லே நான் கண்டக்ட் பண்ணுவேன். You have to write the exams and then you need to submit your exams paper. ஓகேவா? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம்.